بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں فقیر نہیں تھی، رات کو منہ چھپا کر سڑک کنارے بھیک مانگتی تھی۔ آج رات ایک امیر آدمی کی منت کرنے لگی کہ مجھے کھانے کو کچھ دے دو۔ وہ کہنے لگا میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ میں مان گئی کیونکہ میں 2 دن سے بھوکی تھی، تو میں اس کے ساتھ چل پڑی۔ اس امیر مرد کی بیوی مر چکی تھی اور اس کا ایک بچہ بھی تھا۔ پہلے اس نے مجھے کھانا دیا اور پھر رات کو اس نے میرے پاس رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ رات کے وقت ایک امیر شخص کی منت کرنے لگی۔ میں بھوک سے مرنے والی تھی، کچھ کھانے کو دے دو۔ وہ مجھے اپنے گھر لے گیا۔ میری بیوی مر گئی ہے، اگر تم میرے بچے کی پرورش کرو تو میں تمہاری زندگی جنت بنا دوں گا۔ رات کو بچے کو سلاتے ہوئے مجھے بھی نیند آ جاتی اور صبح اٹھتی تو بچہ غائب ہوتا۔ میں بچے کا پوچھتی تو مالک کہتا بچہ شام کو آ جائے گا۔ ایک رات میری آنکھ کھلی تو میری جان نکل گئی۔ مالک مکان نے آج مجھے مکان خالی کرنے کو کہہ دیا۔ میں پچھلے 2 ماہ سے مکان کا کرایہ نہیں دے سکی تھی۔ کرایہ کہاں سے دیتی جبکہ میرے پاس تو کھانے کے پیسے بھی نہیں تھے اور میں بھی 6 ہفتے سے تقریباً بھوکی تھی۔ بس روٹی کے کچھ بچے ٹکڑے تھے جو پانی میں ڈبو کر کھا کر زندگی گزار رہی تھی، لیکن اب تو وہ بھی ختم ہو چکے تھے۔ گھر کا سارا سامان ایک ایک کر کے بیچ چکی تھی۔ اب تو گھر میں سوائے کپڑوں کے کچھ بھی نہ تھا، اسی لیے میں خاموشی سے مکان خالی کر کے نکل آئی۔ سارا دن ادھر ادھر گھومتی رہی، لیکن رات کو نہ میرے پاس کوئی رہنے کا ٹھکانہ تھا اور نہ ہی کھانے کو کچھ تھا۔ میرا بھوک سے اتنا برا حال تھا کہ مجھے ایک قدم اٹھانا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ میں اپنی پچھلی زندگی کو یاد کر کر کے رو رہی تھی۔ اچانک میری نظر ایک شخص پر پڑی۔ وہ کافی امیر لگ رہا تھا۔ وہ بیکری سے بہت سامان لے کر نکلا۔ میں نے جا کر اس کے پاؤں پکڑ لیے اور اس سے کہا کہ صاحب مجھے کھانے کو کچھ دے دو کیونکہ میں بھوک سے مرنے والی ہوں۔ اس نے مجھے کہا کہ تمہارا گھر کہاں ہے، مجھے بتاؤ میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں۔ لیکن میں نے اسے بتایا کہ میرا تو کوئی بھی گھر نہیں ہے، میں کرائے کے گھر میں رہتی تھی۔ مالک مکان نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ بس مجھے کھانے کو کچھ دے دو ورنہ میں مر جاؤں گی۔ اس نے مجھے کہا کہ تم میرے ساتھ چلو۔ مجھے کھانے کے علاوہ کچھ نہیں نظر آ رہا تھا، اس لیے میں نے فوراً حامی بھر لی اور اس کے ساتھ اس کے گھر آ گئی۔ اس کے گھر ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو تقریباً 5 سال کا تھا۔ اس شخص نے مجھے وہ ساری چیزیں دی اور کہا جو دل چاہتا ہے کھا لو۔ میں نے پہلے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ اس آدمی کو بھی شاید احساس ہو گیا کہ میں بھوکی ہوں، اس لیے اس نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا۔ کھانا کھانے کے بعد اس نے مجھ سے پوچھا بتاؤ تم کون ہو، اپنے بارے میں کچھ بتاؤ۔ میری آنکھوں کے سامنے میرا ماضی گھومنے لگا کہ میں کس منہ سے اس شخص کو بتاؤں کہ میں کون ہوں۔ لیکن اس نے کہا کہ اگر تم مجھے اپنے بارے میں بتاؤ گی تو میں تمہارے لیے رہنے کا بندوبست بھی کر سکوں گا۔ میں نے اسے بتایا کہ میرا تعلق ایک امیر کبیر خاندان سے ہے، لیکن مجھے کالج میں ہی ایک لڑکے سے پیار ہو گیا۔ وہ ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتا تھا، اس کے ماں باپ نہیں تھے، وہ اپنی محنت سے پل رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ میرے والدین کبھی بھی اس رشتے سے راضی نہیں ہوں گے، اس لیے ہم دونوں نے کورٹ میرج کر لی اور اپنے خاندان والوں کے ڈر سے وہ شہر چھوڑ کر ہم لوگ یہاں آ گئے۔ ہم لوگ بہت خوش تھے۔ میرا شوہر میرا بہت خیال رکھتا تھا، میری چھوٹی چھوٹی خواہشات پوری کرتا تھا کیونکہ اسے بھی احساس تھا کہ میں اس کی خاطر اپنا سب کچھ چھوڑ کر آ گئی ہوں۔ اپنی زندگی کا یہ فیصلہ کر کے میں کبھی بھی نہیں پچھتائی اور نہ کبھی اپنی پرانی زندگی کو یاد کیا۔ لیکن ایک حادثے میں میرے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ میری تو تعلیم بھی مکمل نہیں تھی اور اس طرح کے حالات کے بارے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، اور جو تعلیم میرے پاس تھی اس کا کوئی ثبوت میرے پاس نہیں تھا۔ میری تمام ڈگریز کے کاغذات سب کچھ میرے والدین کے گھر ہی تھا۔ شوہر کے مرنے کے بعد میں نے والدین سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ تم ہمارے لیے مر چکی ہو، کیونکہ ہم نے پہلے پورے خاندان میں تمہاری موت کی خبر پھیلا دی ہے، بلکہ باقاعدہ تمہارا جنازہ تک کر دیا، اس لیے اب تم پلٹ کر ہماری زندگی میں نہیں آ سکتی۔ میرے شوہر کو مرے ہوئے 3 ماہ ہو چکے تھے۔ پہلے تو 1 مہینہ ارد گرد کے لوگ مدد کرتے رہے، لیکن کوئی کسی کی کب تک مدد کر سکتا ہے۔ میں گھر کی مختلف چیزیں بیچ کر اپنا گزارا کرتی رہی، لیکن مالک مکان کو کرایہ نہ دینے کی وجہ سے آج مجھے گھر سے نکال دیا۔ گھر میں بیچنے کو کچھ بھی نہیں بچا۔ اگر آپ مدد نہ کرتے تو شاید میں ایسے ہی سڑکوں پر بھوک سے مر جاتی۔ اس شخص نے کہا کہ آپ میرے لیے میری بہنوں کی طرح ہیں، آپ میرے گھر میں رہیں،
میرے اس بیٹے کی اچھی پرورش کریں، میں آپ کو خوش کر دوں گا۔ میری بیوی مر چکی ہے اور میرے بیٹے کی پرورش کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ اگر میرا بیٹا ہوتا تو وہ بھی اتنا ہی ہوتا، لیکن میرا بیٹا پیدائش کے وقت ہی مر گیا تھا۔ اس کو اپنا بیٹا سمجھ کر ہی اس کی پرورش کروں گی۔ میں بہت خوش تھی، اس گھر میں رہتی تھی۔ میری ذمہ داری صرف اس بچے کی پرورش کرنی تھی، اسے وقت سے کھانا کھلانا، اس کے کپڑوں کا خیال رکھنا، اور بس باقی گھر کے ہر کام کے لیے نوکرانی موجود تھی۔ ایک دن میں صبح اٹھی تو بچہ بستر پر موجود نہیں تھا۔ میں اٹھ کر باہر آئی اور پوچھا کہ سائم کہاں ہے۔ مالک نے بتایا کہ وہ کچھ دیر تک آ جائے گا۔ میں نے مالک سے بہت پوچھا سائم کہاں گیا، لیکن اس نے کچھ نہیں بتایا۔ وہ مالک تھا، اس لیے میں ضد بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اگر وہ مجھے نوکری سے نکال دیتا تو میں کہاں جاتی، اور پھر تو یہ سلسلہ چل نکلا۔ روزانہ رات کو میں سائم کو سلاتے ہوئے سو جاتی اور صبح جب اٹھتی تو بستر پر سائم موجود نہ ہوتا، لیکن شام کو آ جاتا۔ میں جب بھی اس سے پوچھتی کہ وہ کہاں گیا تھا تو وہ کوئی جواب نہیں دیتا، اور مالک نے تو مجھے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ تمہارا اس معاملے میں کچھ لینا دینا نہیں ہے، تمہارا کام صرف بچے کی پرورش اور اچھی تربیت کرنا ہے، بس وہی کرو۔ میں نے اس کے بعد بچے کا پوچھنا ہی چھوڑ دیا۔ ایک رات کو میری آنکھ کھلی تو بچہ میرے پاس ہی بستر پر موجود تھا۔ میں تجسس میں جاگتی رہی، لیکن نہ جانے کس وقت میری آنکھ لگ گئی، اور دوسرے دن ہمیشہ کی طرح بچہ بستر پر موجود نہ تھا۔ اس دن جب میری آنکھ کھلی تو میں اٹھ کر باہر آئی۔ میرا مالک باہر بیٹھا تھا اور اس کی میری طرف پیٹھ تھی۔ کیونکہ میں ننگے پاؤں باہر آئی تھی، اس لیے میرے قدموں کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی۔ مالک فون میں مگن تھا، لیکن میں اس کا حلیہ دیکھ کر حیران رہ گئی، اور اندر ہی اندر ڈر بھی گئی اور واپس کمرے میں آ گئی۔ اس سے پہلے تو میں نے کبھی بھی نہیں یہ سوچا تھا کہ میرا مالک کیا کام کرتا ہے۔ مجھے اپنی تنخواہ سے غرض تھی، لیکن اس کے بعد میں نے وہاں کام کرنے والے لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا کہ مالک کیا کام کرتے ہیں، تو معلوم ہوا وہ تو ایک بزنس مین ہے، لیکن اس رات جو میں نے دیکھا کسی کو نہیں بتا سکی۔ یہ بات میں نے سب سے چھپائے ہوئے تھی، اور اسے معلوم ہو جاتا کہ میں اس کے راز سے واقف ہو گئی ہوں تو نہ جانے وہ میرے ساتھ کیا کرتا، اس لیے میں خاموش ہو گئی۔ ایک دن کتابوں کی الماری سیٹ کرتے ہوئے ایک کتاب ہاتھ سے نیچے گر گئی، اس میں سے ایک تصویر نکل کر نیچے گری، اور جب میں نے تصویر دیکھی تو مجھے یوں لگا کہ کمرے کی چھت میرے سر پر آ گری، اور وہ تصویر کسی اور کی نہیں بلکہ میرے شوہر کی تھی، اور میں حیران تھی کہ میرے شوہر کی تصویر اس کے پاس کیا کر رہی ہے۔ لیکن اس کا اس رات والا روپ یاد کر کے مجھے لگا کہ اسے معلوم ہو گیا ہے کہ میں نے یہ تصویر دیکھی ہے، یا پھر یہ معلوم ہو گیا کہ میں اس شخص کی بیوی ہوں تو وہ مجھے نہیں چھوڑے گا۔ اس وقت تو ڈر کے مارے میں سب کچھ سیدھا کر کے کمرے سے باہر نکل آئی، لیکن اب مجھے اپنی جان کا خطرہ لاحق ہو گیا۔ لیکن سب سے بڑی فکر کی بات یہ تھی کہ مجھے جان کا خطرہ تو تھا ہی، لیکن اس کے باوجود میں یہاں سے نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ ایک تو اس گھر کے علاوہ میرا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اور مجھے اس بچے سے پیار ہو گیا تھا۔ مجھے ایسا لگتا جیسے یہ میرا بچہ ہو۔ اس بچے سے مجھے خاص قسم کی انسیت سی ہو گئی تھی، اور اس کے علاوہ مجھے اس تصویر کا راز بھی جاننا تھا۔ اس بندے کے پاس میرے شوہر کی تصویر کیوں ہے؟ اس شخص کا حلیہ دیکھ کر جو میرے دماغ میں خوف آیا، اگر وہ خوف سچا ہوا تو میں نے اس شخص کو چھوڑنا نہ تھا، کیونکہ براہ راست اس انسان سے پوچھنے کی ہمت مجھ میں نہیں تھی۔ رہتے ہوئے 3 ماہ ہو چکے تھے۔ اس بچے نے مجھے اب ماما کہنا شروع کر دیا۔ میں نے اسے بہت منع کیا کہ مجھے ماما نہ کہا کرو، لیکن پھر بھی وہ مجھے ماما ہی کہتا۔ مالک کو بھی اس بات سے اعتراض نہیں تھا، اور میں بھی پھر اس بچے سے اپنی پیاسی ممتا کو سیراب کر لیتی۔ اس کے بعد بھی 1-2 دفعہ ایسا ہی ہوا کہ رات کو میری آنکھ کھلی اور چھپکے سے باہر نکلی، لیکن میرا مالک کہیں نظر نہ آیا۔ مجھے لگا کہ جو میں نے دیکھا تھا یا جو کچھ اس رات دکھایا وہ خواب تھا، لیکن وہ غلط نہیں تھا۔ میرے شوہر کی تصویر اس کے پاس ہونا یہ واقعی حیرت کی بات تھی۔ مجھے مالک نے ایک فون دے دیا تھا تاکہ بوقت ضرورت اس سے رابطہ کر سکوں۔ ایک دن اس نمبر پر ایک فون آیا۔ میں نے فون نہیں اٹھایا کیونکہ میرا فون کمرے میں پڑا ہوا تھا۔ میں باہر تھی۔ جب تک میں کمرے میں آئی تو فون بند ہو گیا، لیکن تھوڑی دیر بعد اس نمبر پہ ایک میسج آیا جس میں مجھے میرے نام سے بلایا گیا کہ تم کیسی ہو۔ مجھے حیرت ہوئی کہ کون ہے جو میرے نام سے مجھے جانتا ہے۔ مجھے لگا کہ میرے گھر کے نوکروں میں سے کوئی شرارت کر رہا ہوگا، اس لیے میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے بعد کوئی میسج بھی نہ آیا تو میں بے فکر ہو گئی۔ پھر روز رات کو اس نمبر سے میسج آتے، کبھی میری پرانی زندگی کے بارے میں کوئی نہ کوئی بات ہوتی، کبھی میرے ماں باپ کے بارے میں کوئی بات ہوتی، تو کبھی میرے شوہر کے بارے میں، اور اکثر تو یہ باتیں ہوتی کہ جو کسی بندے کو معلوم نہیں ہوتی۔
वो तो सिर्फ मैं ही जानती थी। मुझे डर लगने लगा था, न जाने ये कौन है और मेरे पीछे क्यों पड़ गया है। मैं ये बात किसी को बता नहीं सकती थी। उसका एक ही तकाजा था कि उसे अपना दोस्त समझूं। मुझे कोई भी मसला हो तो मैं सिर्फ उसे एक इशारा कर दूं, वो मेरा मसला हल कर देगा। लेकिन मैं डर चुकी थी, इसलिए उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। लेकिन फिर वो सिलसिला चल निकला। मैं जितने भी नंबर ब्लॉक करती, वो हर नए नंबरों से मुझे राब्ता करता, ऐसी ऐसी बातें कहता कि मैं परेशान हो जाती। एक दफा मुझे शक हुआ कि ये मेरा मालिक है, और अब जिसको मैं अपना वहम समझकर या अपना ख्वाब समझकर भूल चुकी थी, वो मुझे सच लगने लगा कि मेरा दाना पानी अब यहाँ से उठ गया है। मुझे किसी तरह भी यहाँ से चले जाना चाहिए, मेरी जान को बहुत खतरा हो सकता है। लेकिन यहाँ कम से कम मेरी इज्जत तो महफूज थी। मुझे मालिक पर शक हुआ तो मैंने मालिक पर नजर रखना शुरू कर दी। लेकिन इसकी किसी भी अमल से ये जाहिर नहीं होता कि मेरे बारे में वो कुछ भी जानता है, और वही मुझे तंग कर रहा है। क्योंकि अक्सर मालिक घर पर होता, मेरे सामने बैठकर कुछ काम कर रहा होता, लेकिन नंबर पर मैसेज आ रहे होते थे। उसकी कोई डिमांड भी नहीं थी, उसका सिर्फ एक ही कहना था कि मैं उससे बात करूं, उसको अपना दोस्त समझूं, उसको अपनी परेशानी बताया करूं। जब बहुत दिन गुजरे और उसने इतना कुछ जानने के बावजूद भी मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी किस्म से ब्लैकमेल नहीं किया, तो आहिस्ता आहिस्ता मैं उससे बात करने लगी। अपनी कोई परेशानी हो तो उससे शेयर नहीं करती थी, लेकिन उससे बात करती थी, इधर उधर की हंसी मजाक की। लेकिन उसके बारे में पूछती कि मेरे बारे में कैसे जानते हो, तो वो जवाब नहीं देता। अपने बारे में ये बताता कि प्राइवेट जॉब करता हूँ, ये कि वो गैर शादीशुदा है और इस दुनिया में कोई नहीं है उसका। दुनिया में तो मेरा भी कोई नहीं था, इसलिए मेरी उससे दोस्ती होगी। मैं कोशिश करती कि किसी के सामने उससे बात ना करूं, इसलिए मैंने ये बात भी कह दी, और उसने भी कहा कि वो इस चीज का ख्याल रखेगा। अब हम अक्सर रात को बात किया करते थे। जब सब सो जाते तो रात को देर तक बातें करने की वजह से सुबह मेरी आंख नहीं खुलती, और जब मैं उठती तो बच्चा नहीं होता। अब मैं उसकी आदी हो चुकी थी, और ये सब मैं उससे डिस्कस नहीं करना चाहती थी, क्योंकि ये इस घर का राज था और मैंने इस घर का नमक खाया था। और वैसे भी वो कौन था, जो कुछ उसने अपने बारे में बताया था वो सच था या नहीं मैं नहीं जानती। मेरे लिए वो बस एक टाइम पास था, जिससे बात करके मैं अपना आप हल्का महसूस करती थी। एक दिन शाम को मालिक और उसका बच्चा दोनों आगे पीछे चलते हुए घर आए। आते साथ मालिक ने कहा कि जल्दी से चाय और उसके साथ चीजों का इंतजाम कर दो, क्योंकि उसका बहुत करीबी दोस्त आज घर आने वाला है। मैंने चाय के साथ साथ पकोड़े और इस तरह की चीजें भी तैयार कर दी। मुझे बाहर से आवाज आना शुरू होगी, जैसे महसूस हो रहा था कि मेहमान आ गया है। मैं कामों में मसरूफ होकर वो फोन वाला बंदा और उसकी बात भूल गई थी, और इसके बाद मुझे कुछ होश न रहा। जब मुझे होश आया तो मैं अपने कमरे के बिस्तर पर लेटी हुई थी, और मालिक और वो इंसान मेरे बिस्तर के पास खड़े थे। और वो इंसान कोई और नहीं बल्कि मेरा शौहर था, जिसकी लाश मैंने अपने हाथों से दफनाई थी। मैं तो उसे हैरत से देख रही थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो जिंदा सलामत मेरे सामने खड़ा है। जब उसने मेरे चेहरे पर इतनी ज्यादा हैरत देखी तो उसने कहा कि यकीन कर लो कि मैं ही हूँ, मैं जिंदा हूँ। मैं तो उसे छू कर देख रही थी और मुझे यकीन हो गया कि वो सच में जिंदा है। तो मैं उसका हाथ पकड़कर रोने लगी। उन सारे महीनों में बर्दाश्त की गई तकलीफें मुझे एक एक करके याद आने लगी, और मैंने उनसे पूछा कि वो अगर वो जिंदा था तो वो कौन था जिसकी लाश हमारे घर में आई, और कहा उसे मालूम था कि उसके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, तो वो इतने महीने मुझसे गाफिल कैसे रहा। उसने कहा क्योंकि उसके पास बहुत से राज हैं, मैं खुद को तैयार कर लूं और एक एक करके सारे राजों से पर्दा उठाऊंगा, और जो मेरे सवाल हैं इन सारे सवालों के जवाब दे सकता है। सबसे पहले तो उसने कहा कि वो रॉन्ग नंबर वाला जो तुम्हारे बारे में सब जानता था वो मैं ही हूँ। पहला तुम्हारा इनाम है कि मैं आज तुम्हारे सामने आ गया हूँ। उसकी बात सुनकर जब मैंने गौर किया तो मुझे याद आया कि वो जो बातें वो बंदा करता था वो मेरे शौहर के अलावा कोई नहीं जानता था। लेकिन ये मेरे वहमो गुमान में नहीं था कि मेरा शौहर भी जिंदा हो सकता है। मैंने उसे कहा कि अगर वो जिंदा था तो वो कहाँ था। मुझे पहले अपने बारे में सब कुछ बताया। उसने बताया कि हम लोग शादी करके तो यहाँ आ गए, लेकिन कुछ अरसे बाद तुम्हारे वालिदैन ने हमारे बारे में तफसीलात ले ली। उन्होंने खानदान में तो ये जाहिर कर दिया कि तू एक हादसे में मर गई है, और एक लड़की की कुचली हुई लाश उन्होंने बकायदा दफना दी। बल्कि हर साल तुम्हारी बरसी भी करते थे, लेकिन वो मेरे दुश्मन हो गए जो उनकी लड़की को भगा कर लेकर आया था। लेकिन इसी दौरान मालूम हुआ कि तुम माँ बनने वाली हो, इसलिए वो खामोश होकर बैठ गए, और फिर हमारे यहाँ बेटा पैदा हुआ।
तो बेटा उन्होंने उठा लिया और उसकी जगह एक मुर्दा बच्चा रख दिया, जिसे हम अपना बेटा समझ के दफना आए थे। ये बात मुझे भी मालूम नहीं हो सकी थी कि मेरा बच्चा जिंदा है। ये भी बहुत देर बाद पता चला। अब उन्होंने मेरे खिलाफ साजिश शुरू कर दी, मुझे बार बार नौकरी से निकलवाना शुरू कर दिया। मैंने इन सालों में इतनी सारी नौकरियां बदली, तो उसकी यही वजह थी। जहाँ भी नौकरी करता वहाँ से निकलवा देते, लेकिन मेरी किस्मत मेरा साथ देती रही। मुझे कहीं ना कहीं तो नौकरी मिल ही जाती। फिर एक दिन उन्होंने मुझ पर हमला कर दिया, लेकिन न जाने किसकी दुआ ने मुझे बचा लिया और एक राहगीर इस फायरिंग का निशाना बन गया। मुझे मालूम हुआ कि वो हमला मुझ पर हुआ है। मुझे तो यही लगा कि उस बंदे पर फायरिंग हुई होगी, लेकिन इसके बाद तुम्हारे बाप का मुझे धमकी भरा फोन आया और उसने कहा कि अगर तुम बच गए हो तो आइंदा नहीं बचोगे। तो मुझे मालूम हुआ कि वो लोग तो मेरी जान के दुश्मन हैं। नौकरियों से निकलवाना तो ये मुझे मालूम था कि मेरा ससुर ही कर रहा है, लेकिन मेरी जान के दुश्मन हो सकते हैं ये मुझे मालूम नहीं था। मैंने भी अपने दोस्त की मदद हासिल की, जो कि मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था और अब CSS करके वो असिस्टेंट कमिश्नर बन गया था। मैंने उससे मदद की दरख्वास्त की तो उसने अपनी दोस्ती की खातिर मेरी मदद का वादा कर लिया। उसने मालूमात हासिल की तो मालूम हुआ कि पेशा वराना कातिल की खिदमात हासिल की गई थी ताकि मुझे खत्म किया जा सके। मुझे मालूम था कि कभी ना कभी तो मैं कहीं ना कहीं किसी तरफ से आने वाली उनकी गोली का शिकार हो जाऊंगा, लेकिन उन लोगों ने कोई चाल चली और मुझे अगवा कर लिया और किसी हादसे में कुचली हुई लाश तुम्हारे पास भेज दी और कहा तुम्हारा शौहर मर गया है। इसके बाद तुम बेहतर जानती हो कि तुम्हारे क्या हालात थे। सब कुछ तुम्हारे बाप ने ही किया था ताकि तुम्हें एहसास दिला सके कि तुमने जो कदम उठाया है वो बहुत गलत है। लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि वहाँ से जल्दी निकल आया और उस काम के लिए भी मैंने अपने दोस्त की मदद हासिल की और उसने तब तक मालूमात हासिल कर ली और उससे मालूम हो गया कि मेरा बेटा जिंदा है और उसे इन लोगों ने अपने एक मुलाजिम के पास गांव में रखा हुआ है। उसने रातों रात छापा मरवा कर वहाँ से हमारा बेटा मंगवा लिया और अपने एक बहुत ही होनहार ऑफिसर्स के घर में रखवा दिया, क्योंकि उसकी शादी नहीं हुई थी इसलिए उस पर कोई भी शक नहीं कर सकता था। तुम भी जानती हो कि तुम्हारे बाप के हाथ कितने लंबे हैं। उन्हें मालूम हो गया कि कौन सा कमिश्नर उसके पीछे लगा हुआ है और उसी ने उसे कैद खाने से निकलने में मेरी मदद की थी। और जो बच्चा तुम्हारे सामने घूम रहा है ये कोई और नहीं बल्कि हमारा बेटा है। और ये जिस इंसान ने तुम्हें घर में रखा हुआ है वो बहुत ही वफादार ऑफिसर है। बज़ाहिर एक बिजनेसमैन है, लेकिन हकीकतन अंडरग्राउंड खुफिया का ऑफिसर है। और अब मैं रूपोश होकर तुम्हारे बारे में और बच्चे के बारे में मालूमात हासिल कर रहा था कि शायद तुम लोगों की निगरानी हो रही है। जब इतने दिन तुम लोगों को देखने के बाद मुझे यकीन हो गया कि निगरानी नहीं हो रही, तो आज मैं सामने आ गया। ये मेरी तरफ की कहानी है। मैंने पूछा कि वो बाकी बातें तो ठीक हैं, मुझे ये बताएं कि अगर ये एक ऑफिसर है तो इसको एक रात मैंने देखा कि इसके कपड़े खून से भरे हुए हैं, ऐसे जैसे ये कोई पेशा वराना कातिल है। उसने कहा कि मुझे मालूम है आपने मुझे इस हालत में देख लिया था, लेकिन वो भी सच था। जिनको मैं मार के आया था वो मुजरिम लोग थे और जिनके पास पेशा वराना कातिल बनकर गया था ताकि किसी को मालूम ना हो कि मैं इस इदारे में शामिल हूँ। लेकिन घर आने के बाद मैं बैठकर रिपोर्ट पर काम ही कर रहा था कि आपने मुझे इस हालत में देख लिया। मैंने उसके बाद अपना रवैया नॉर्मल रखा, क्योंकि मैं आपको ये एहसास दिलाना चाहता था कि आपने जो देखा वो आपका वहम है। लेकिन इसके बाद मैं बहुत मुहतात हो गया। अब मुझे सारे सवालों के जवाब मिल गए थे, लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था। वो ये था कि सुबह के वक्त बच्चा इतनी जल्दी कहाँ चला जाता है। उसने कहा ये बच्चा स्पेशल है, इसलिए हमने इसे बच्चे को एक स्कूल में दाखिल करवाया जहाँ दीन की तालीम के साथ साथ बचपन से ही हर किस्म की ट्रेनिंग दी जाती है। और जिस स्कूल में ये जाता है इसके बारे में खुले आम बात नहीं की जा सकती। हमने इसका दाखिला करवाया क्योंकि ये बच्चा 150 IQ लेवल का है, जो हजारों में 2 होते हैं, इसलिए इसको वहाँ दाखिला मिल गया। मैं सुबह इसे छोड़ आता हूँ और फिर शाम को वहाँ से ले आता हूँ। उसको भी नहीं मालूम कि वो कहाँ जाता है और उसको भी हमने सख्ती से मना कर दिया और किसी को नहीं बताया कि वो कहाँ होता है। सारा दिन इसीलिए यहाँ कोई उसके बारे में बात नहीं करता। मैंने अपने शौहर से पूछा कि अगर अब हम लोग अलग किसी घर में रहेंगे तो भी मेरे वालिदैन को पता ना चलेगा, क्या हम सारी जिंदगी खतरे के साथ रहेंगे? क्योंकि अगर उन्हें पता चला तो यकीनन आप पर हमला करने की कोशिश करेंगे। उसने कहा कि इतना अरसा रूपोश रहने की वजह यही थी। मैंने खुफिया अदारे ज्वाइन कर लिए हैं और अब मेरे पास एक नई शनाख्त है, क्योंकि इस नाम से तो मैं मर चुका हूँ। मुझे कल सर्जरी के लिए जाना है। इसके बाद मैं आराम से तुम्हारे साथ बाकायदा शादी करूंगा और ये खतरा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा।